हो करके ते लालच वस हो करके गुरु के परिवार नूं इन्हां ने हमला किया। अज दी ये 6-7 पोह की रात है जदों धन श्री गुरु अर्जन देव जी धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी ने परिवार जिहड़ा है आनंदपुर साहिब को निकलना किया, आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती नूं छड्डना किया। इत्थे भी छोटी छोटी जंग हुई। फिर सवेर हुंदियां सरसा के कंढे जाके सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने अपना नेम निभाया। आसा की वार का कीर्तन होया। उत्थे इतिहास की तवारीख लिखती है कि धन बाबा जगता जी बाबा जीवन सिंह जी ने उत्थे शहादत का जाम पीता, उत्थे वैरियां दे आहू लाए। सो नाल नाल इतिहास का भी जिक्र करन दा ये समा है, इस करके आप जी दे नाल कुछ इतिहास तवारीख आप जी दे सन्मुख कीती है। हुण छेवें पातशाह जी महाराज जी के जीवन काल के प्रसंग चल रहे हैं। उस इतिहास के नाल आपां बिरती नूं जोड़ीए। छेवें पातशाह जी महाराज दयालता के घर हैं, किरपा के घर हैं। जदों जहांगीर नूं वजीर खान ने समझाया तो वजीर खान नूं प्रसन्न हुंदियां बादशाह ने सिरपाऊ देना किया, कुछ धन देना किया ते कहना किया कि तुसीं साडे वल्लों सच्चे पातशाह जी महाराज जी नूं बेनती करो कि सानू आण करके दर्शन देना करो ते मैनू त्रास तो कढ़ना करो। जदों इधरों वजीर खां तुरिया है तो इत्थे जो गवालीयर के किले दे विच एक कैद 52 राजे, ये पहाड़ी राजे ही सन, इन्हां दे वड्डे वड्डे जिन्हां ने 22 धार के राजियां ने अखीर ते जाके गुरु घर दे नाल धरोह कीता। पर गुरु घर दा एक सिद्धांत है, गुरु घर शीशे वांग है। जिवें शीशे दे विच असीं मूँह वेखीए ना बना के, शीशा एक इस तरह की सच्चाई पेश करता है जिस तरह का तुहाडा मूँह होवेगा, शीशे दे विच तुहानूं उस तरह का ही मूँह नज़र आवेगा। गुरु घर शीशे वांगरा है। जे कोई निमरता धार के आउंदा है उन्होंने सच्चे पातशाह जी दो जहान दी सुख दे दिंदे हन, पर जे कोई चढ़ के आउंदा है उन्होंने अपने कीती का फल भुगतना पैंदा है। ते खालसे पंथ विच ये रवायत कायम है कि चढ़ के आए नूं तेग, निमरता दे विच आए नूं देग, ते जिहड़ा चढ़ के आवेगा उन्होंने तेग मिलेगी। इवें बादशाह जहांगीर निमरता विच आया है, इन्हें अपना वजीर एहलकार भेजना किया है। इधरों ग्वालियर के किले विच कैद ये 52 राजियां नूं जदों खबर मिली कि सच्चे पातशाह जी छड्ड के जा रहे हैं, वो बड़े तरले पाउण लगे। निमरता विच आए हैं कि गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी महाराज तुहाडे करके सानू चंगा खाना मिल लगा है, तुहाडा सानू बड़ा डूंगा आसरा मिलिया है, गैर गंभीर आप जी ने कृपा की है, साडे डिगे मन्ना नूं धरवासा देना किया है। आप जी कृपा करो, आप ही साडे सहारा हो, सानू कोई होर सहारा देने वाला नहीं नज़र आउंदा, केवल तुसीं ही साडी बांह फड़ सकते हो। उस समय जिवें तरले पा रहे हैं, गुरु अगे अरजोइयां कर रहे हैं, वो प्रसंग अगे आ रहे हैं। मन बिरतियां कागर करिए, पावन इतिहास के नाल जुड़ना करिए जी। बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दो कर जोर अगारी करी, हाथ जोड़ करके गुरु साहब जी अगे बेनती करन लगे। नमर होए किन सिर धर धरे, निमरता विच आ करके इन्हां ने अपने सीस धरती दे उपर झुकाउणा कीते। दीन बचन किग्यावत कोई, दीन तो भाव गरीब हो करके, किग्यावत झिझकदियां होया
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੇ। ਅਰਜ਼ੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਰਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੁਮ ਤੇ ਵੱਡੋ ਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਿਰਮੌਰ ਹੋ। ਕੋ ਹਮ ਕੋ ਕਬ ਆਨ ਛੁਟਾਵੇ। ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਰਸ਼ਕ ਤੁਮ ਬਿਨ ਅਪਰ ਨ ਪਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹੰਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਰੂਪ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਆਏ ਹੋ। ਤੈਨ ਸਰੂਪਮ ਤੁਮਹਿ ਲਖੰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਪਰਗੀ ਲਾਜ ਨਿਭਾਓ। ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਦਾਨ ਅਪੈਤਾ ਦੇਹੁ ਉਤਸ਼ਾਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਡਰ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਦੀਨਨ ਪਰ ਦਿਆਲ ਕੀ ਬਾਣ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਰਦ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਨਵਾਜਦੇ ਹੋ। ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਬੈਣ ਗੁਣ ਗਜ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਜ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀ, ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ, ਭੀੜ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਨਗਨ ਚਰਨ ਧਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪ ਨੰਗੇ ਚਰਨ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗਜ ਹਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਬ ਹੀ ਸਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਗਜ ਗ੍ਰਾਹ ਤੇ ਛੂਟਾ, ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾਂ ਲਉ ਬਰਨੋ, ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਬੰਧਨ ਤੇ ਟੂਟਾ। ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਸਮਰੱਥ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੰਜਨ ਰਚਨ ਆਪ ਕੇ ਹੱਥ। ਭੰਜਨ ਰਚਨ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਤਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮ ਕੈਦ ਖਲਾਸੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਖਲਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੱਕਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਰ ਸਬਨ ਤੇ ਭਏ ਨਰਾਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਬੈਸ ਬਤਾਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਮ ਤੈ ਛੁਟੇ ਆਸ ਹਮ ਧਰੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਤੇ ਛੁਟ ਹੈ ਆਸ ਹਮ ਧਰੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹਿ ਬਿਨੈ ਵਡੇਰੀ। ਐਵੇਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਰੀ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਧੰਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਈ ਧੀਰ ਜੈਤੇ ਨਰਨਾਥ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਕਾ ਰਾਖੇਂਗੇ ਹਮ ਸਾਥ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਮ ਤੋਂ ਰੱਖ ਹੈ ਹਮ ਸਾਥ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਗ ਲੈ ਸਭ ਨਿਕਸਨ ਕਰੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਤ ਹਮ ਪੀ ਇਸ ਹੀ ਥਲ ਥਿਰੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਇਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰ ਹੈ ਸਭ ਕੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਮਰਹੁ ਸਤਿਨਾਮ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਐਵੇਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਨਰਿੰਦਰ ਬਲੰਦ ਆਨੰਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਇਹ ਪੂਰਨ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਟਲ ਬਚਨ ਜਗ ਬੰਦ ਮੁਕੰਦੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਅਟਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਸੇ ਬਚਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਨ, ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਈ ਖੁਸ਼ੀ ਜਨ ਨਿਕਰੈ ਕੈਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਕਿ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ, ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਛੁਟਣ ਧਾਰ ਉਮੈਦ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੈਦ ਭਾਵ ਉਮੀਦ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਇਹ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਝਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਜਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਚੜ ਗਇਓ ਬਹੁਤ ਬਰਖ ਕੋ ਪੀਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਇਓ ਪੁਰ ਕੈ ਨਿਕਟ ਸੁਨ ਗਇਓ ਸ਼ਾਹ ਤਿਸ ਤੀਰ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਮਹਾ ਬਿਰਧ ਜਰ ਜਰੀ ਸਰੀਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਹੀ ਲੰਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਰਜਰੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਿਧੀ ਰਹਿਤ ਧਰ ਧੀਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਗ ਪਹਨ ਕੇ ਰੋਮ ਵਿਸਾਲਾ। ਦੋਵਾਂ ਬਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਹਨ। ਭੈ ਸੁਪੈਦ ਝੁਕੇ ਚਪ ਜਲ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹਨ, ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਝੁਕੇ ਹਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੁਰਦਤ ਲੋਚਨ ਉੱਪਰ ਛਾਏ। ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਏ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਕਬਹੂ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਏ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋਰ ਜੋਗ ਕੇ ਬੈਸ ਵਿਸਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਮੇਰੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਮੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋਗ ਆਸਨ ਸਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਿਓ ਨਿਜ ਸਰੀਰ ਚਿਰ ਕਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਿਰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਹਿਰ ਜਗਤ ਤੇ ਬ੍ਰਿਤ ਉਠਾਈ। ਭਾਵ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਰਸ ਹਿਰਦੈ ਟਿਕਾਈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਨੰਦ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੋਚ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਤਕ ਸ਼ਾਹ ਭੈ ਤਨ ਆਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਹਨ, ਰਾਖ ਅਦਬ ਪਦ ਪੰਕਜ ਲਾਗੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਦਬ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਚੜ੍ਹੈ ਪਾਲਕੀ ਪਰ ਅਸਵਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਹ ਚੱਲੇ ਪਦ ਸਾਥ ਅਗਾਰੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਬਹੁ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਖਤ ਔਰ ਮਾਹੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ। ਗਇਓ ਸ਼ਾਹ ਤਬ ਤਿਸ ਕੇ ਪਾਹੀ। ਐਸੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀ ਬੰਦਗੀ ਬੈਠਿਓ ਜਾਏ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਬ ਨਰਨ ਕੀ ਭੀੜ ਹਟਾਈ। ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਇੱਕ ਦੂਜੋ ਪੀਰ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਪਰ ਨਾ ਰਾਖਿਓ ਆਪਣੇ ਤੀਰ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬੂਝਤ ਭਇਓ ਸੰਤ ਕੇ ਲੱਛਣ। ਐਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਪੁਰਖ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਐਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਾਈਂ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਾ ਪੀਰ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚਸਨ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਰ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਤ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤੈ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਤਜ ਸ਼ੋਕ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਈਏ, ਗਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਈਏ, ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਵਾਸਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਹੋਤ ਨਾ ਦੀਨ ਦਾਨ ਹੂੰ ਲੋਕ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਕਮਾ ਸਕੀਏ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਕਹੈ ਪੀਰ ਸੁਨ ਸੰਤਨ ਭੂਖਣ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਸਭ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿ ਅਦੁਖਣ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦੋਖ ਹਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਰੋਕ ਬਾਸ਼ਨਾ ਚਾਹ ਮਿਟਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੱਕੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਦੌੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਸੁਣੀਦੇ ਹਨ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਚੱਖੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਏ ਅਚਾਹ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਤਲ ਭਇ ਹਿਰਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾੜਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੀ ਸਾੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਸ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਜਾ ਬ੍ਰਿਤ ਇਸੀ ਕੋ ਨਾਮ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਸਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀਐ ਖਿਣ ਖਿਣ ਭੁੱਲਣਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।